وہ محمد منور کو تلاش کر رہا تھا۔ اس نے محمد منور کی تلاش میں بے شمار اشتہار دیے تھے۔ وہ اسے نیو یارک، واشنگٹن، شکاگو اور ہاسٹن میں بھی تلاش کرتا رہا تھا۔ اس نے اسے فرینکفرٹ، میلان، ایمسٹرڈیم، پیرس، لندن اور برسلز میں بھی تلاش کیا تھا، اور وہ اس کی تلاش میں ٹوکیو، بیجنگ اور منیلا میں بھی گیا تھا، لیکن محمد منور اسے نہیں ملا۔ وہ زندگی میں ایک بار اپنے محسن سے ملنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا اگر محمد منور نہ ہوتا تو وہ آج اربوں روپے کا مالک نہ ہوتا، اس کی کمپنی 6 براعظموں میں کام نہ کر رہی ہوتی، اور وہ 5-6 ہزار لوگوں کا چیف ایگزیکٹو نہ ہوتا۔ اس کا کہنا تھا اگر محمد منور زندہ نہیں تو اسے اس کے خاندان کا کوئی فرد چاہیے، اس کا کوئی بھائی ہو، اس کا والد ہو، اس کی بیوی ہو، اس کا کوئی بچہ یا پھر اس کی کوئی بچی ہو۔ منور کے لواحقین میں کوئی نہ کوئی شخص تو دنیا میں موجود ہوگا۔ وہ بس اس شخص سے ملنا چاہتا تھا، اس کو اس کا حصہ دینا چاہتا تھا، اس کی مدد کرنا چاہتا تھا تاکہ اس کی روح کو قرار آ جائے، وہ مطمئن ہو جائے۔ یہ کہانی میرے ایک دوست نے سنائی تھی اور یہ میرے دماغ میں چبائی ہوئی چنگم کی طرح چپک گئی تھی۔ کہانی کے مرکزی کردار کا نام شفیق الحق تھا۔ وہ آج سے 35 سال پہلے امریکہ گیا۔ وہ امریکہ میں برگر کی دکان پر کام کرتا تھا اور شام کے وقت MBA کی کلاسز لیتا تھا۔ اس کی زندگی گھڑی کی سوئیوں کی طرح چل رہی تھی، کلاک وائز، ٹک ٹک ٹک۔ صبح ایک مخصوص وقت پر جاگنا، آنکھیں ملتے ملتے کپڑے تبدیل کرنا اور کافی کا مگ اٹھانا اور زیر زمین ٹرین میں سوار ہو جانا، راستے میں مشین کے ذریعے شیو کرنا، برگر شاپ پر پہنچ جانا، شام تک سیاحوں سے ٹپ وصول کرتے رہنا، کچن صاف کرنا، کچرے کے ڈبے سے کاغذی پیکنگ، پلیٹیں اور ٹرے نکالنا، اور جس دن سویپر کی چھٹی ہوتی اس دن باتھ روم بھی صاف کرنا۔ 5 بجے 2 برگر اٹھا کر کالج پہنچ جانا، لیکچر سننا، نوٹس لینا، لائبریری سے کتابیں اٹھانا، اسائنمنٹ کی پلاننگ کرنا، اور رات 10 بجے کمرے کی طرف چل پڑنا۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ کمرہ شیئر کرتا تھا۔ اس کا دوست رات کی ڈیوٹی کرتا تھا اور صبح کمرے میں پہنچتا تھا، جبکہ یہ رات کے وقت آتا تھا۔ چنانچہ ایک بستر سے دونوں کا گزارا ہو جاتا تھا۔ یہ زندگی خوفناک بھی تھی، پھیکی بھی، بے آرام بھی اور تلخ بھی، کیونکہ اس زندگی میں وہ خود کو بھی پال رہا تھا، اپنی تعلیم کا بھی خرچ اٹھا رہا تھا اور پاکستان اپنی فیملی کو بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا تھا۔ اس ساری روٹین میں اس کی واحد تفریح ویکنڈ پر نائٹ کلب کے 2 گھنٹے تھی۔ وہ 2 گھنٹے ناچ کود کر اپنی ساری فرسٹریشن دور کر لیتا تھا، لیکن پھر اس کی زندگی بحران کا شکار ہو گئی اور یوں ہی چلتے چلتے ایک مسئلے کا شکار ہوا اور ایک ایسی بند گلی میں آ گیا جس کے آخر میں سزائے موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ بری طرح پھنس گیا۔ ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ وہ ایک رات کلب سے نکلا۔ کلب کے باہر 2 گروپوں میں لڑائی ہو گئی اور ایک بیچاری لڑکی اس لڑائی کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے لڑکی کو بچانے کی کوشش کی، اس دوران گولی چل گئی، لڑکی کو گولی لگی اور لڑکی نے اس کے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ وہ گھبرا گیا۔ اس نے لڑکی کی نعش فٹ پاتھ پر رکھی اور وہاں سے بھاگ گیا۔ پولیس آئی، پولیس نے تفتیش شروع کی تو 1 ہفتے میں اس کے فلیٹ تک پہنچ گئی۔ وہ گرفتار ہو گیا۔ یہ قتل بعض ازاں اس کے ذمے لگ گیا۔ وہ بے گناہ تھا، لیکن سارے شہر میں کوئی شخص اس پر یقین کرنے کے لیے تیار تک نہ تھا۔ تمام شواہد بھی اس کے خلاف جا رہے تھے۔ اسی دوران اس کے کاغذات بھی غلط نکل آئے۔ اس نے تعلیم مکمل کرنے کے لیے کالج میں جعلی دستاویزات جمع کرا رکھی تھی۔ چنانچہ وہ بری طرح پھنس گیا، لیکن پھر ایک دن دلچسپ واقعہ پیش آیا۔ اس کا کیس فائنل ہیئرنگ کے لیے عدالت میں پیش ہوا۔ کیس کا اصل جج میڈیکل لیو پر چلا گیا اور اس کی جگہ ایک خاتون جج کیس سننے کے لیے آ گئی۔ سماعت کے دوران جج نے اس سے اس کی شہریت پوچھی۔ اس نے روتی ہوئی آواز میں بتایا، پاکستان۔ جج نے او مائی گاڈ کہا اور اس سے پوچھا، تم منور کو جانتے ہو؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا۔ جج نے کندھے اچکائے اور سماعت شروع کرا دی، لیکن اس بار عدالت کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ جج نے وکلاء سے چند ایسے سوال پوچھے جس کا اس کو براہ راست فائدہ پہنچ رہا تھا۔ قصہ مختصر،
उसी समाअत के दौरान जज ने न सिर्फ उसे बाइज्जत बरी कर दिया बल्कि पुलिस को उसे $1,00,000 जुर्माना देने का हुक्म भी दे दिया। वो रिहा हो गया। शफीकुल हक रिहाई के चंद दिन बाद शुक्रिया अदा करने के लिए जज के घर चला गया, लेकिन जज का कहना था कि तुम्हें मेरी बजाय मोहम्मद मुनव्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसने हैरान होकर पूछा, मोहम्मद मुनव्वर कौन है? जज ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मोहम्मद मुनव्वर पाकिस्तानी था, न्यूयॉर्क शहर में टैक्सी चलाता था और मैंने इस फैसले के जरिए मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज अदा करने की कोशिश की है। जज ने बताया कि जज के वालिद मेक्सिको के रहने वाले थे और वो कैंसर के मरीज थे। उसने वालिद के इलाज के लिए अपना फ्लैट बेचा, $70,000 लिए और ये रकम एक बैंक से दूसरे बैंक ले जा रही थी, लेकिन सफर के दौरान रकम का थैला टैक्सी में भूल गई। टैक्सी ने उसे उतारा और आगे निकल गई। वो बेबस होकर रह गई क्योंकि उसका वालिद मौत के बिस्तर पर पड़ा था और वाहिद असासा बेच चुकी थी और रकम गुम हो गई थी। उसने टैक्सी ड्राइवर को तलाश करने की कोशिश की लेकिन वो ना मिला। वो मायूस हो गई, लेकिन एक शाम उसके दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाज़ा खोला तो टैक्सी ड्राइवर दरवाजे पर खड़ा था। ड्राइवर ने बताया वो मुसलसल 5 दिन से उसे तलाश कर रहा है और वो बड़ी मुश्किल से उस तक पहुंचा है। ड्राइवर ने रकम का थैला उसे पकड़ा दिया और उसे सलाम किया और वापस मुड़ गया। जज ने उसे इनाम देने की कोशिश की लेकिन उसने ये मेरा फर्ज था कहकर माजरत कर ली। जज ने जाते जाते उसका नाम पूछा। उसने बताया उसका नाम मोहम्मद मुनव्वर है और वो पाकिस्तानी है। उसके बाद नई कहानी शुरू हो जाती है। जज अपने वालिद को रकम भिजवाने के लिए बैंक गई तो उसके वालिद का इंतकाल हो गया। वालिद के इंतकाल के बाद उसने उस रकम से कानून की आला तालीम हासिल की, जुडिशरी का इम्तिहान पास किया और जज बन गई और आज वो पाकिस्तान के तमाम लोगों को मोहम्मद मुनव्वर समझती है। और उसकी अदालत में जिस पाकिस्तानी का केस आता है वो मोहम्मद मुनव्वर का कर्ज उतारने की कोशिश करती है। जज ने बताया कि उसने मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करने की बेतहाशा कोशिश की लेकिन वो न मिला। जज का कहना था मोहम्मद मुनव्वर को अब तुम तलाश करो और अपनी और मेरी तरफ से उसका शुक्रिया अदा करो। शफीकुल हक की जिंदगी तब्दील हो गई। उसने पुलिस से $1,00,000 वसूल किए, एक छोटी सी ट्रेडिंग कंपनी बनाई। ये कंपनी चल निकली और वो आहिस्ता आहिस्ता करोड़पति हो गया। उसकी कंपनी मल्टी नेशनल कंपनियों के लिए जापान, चीन और मनीला से खाम माल खरीदती और बाद तैयार मसनूआत मिडल ईस्ट और यूरोप में भिजवाती है। वो इस सारे अरसे के दौरान मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। उसने न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, शिकागो और लॉस एंजलिस के हर टैक्सी ड्राइवर से मुनव्वर का पता पूछा। वो उसे न मिला। वो मोहम्मद मुनव्वर को तलाश करता रहा। पूछो क्यों? मेरे दोस्त ने कहानी के आखिर में मुझसे पूछा। मैंने घबराकर इनकार में सर हिला दिया। वो बोला, इसलिए कि शफीकुल हक ने अपने हर कारोबार में मोहम्मद मुनव्वर का 10% शेयर रखा हुआ था और वो जल्द से जल्द उसको उसका हक पहुंचाना चाहता था। चुनाचा वो उसे तलाश करता रहा। मेरे लिए ये एक हैरान कुन कहानी थी। यूँ महसूस होता था जैसे मैं कोई फिल्म देख रहा हूँ और इस फिल्म के सीन और सिचुएशन तेजी से बदल रहे हैं। मैंने बेचैनी से पूछा, लेकिन क्या उसे फिर मोहम्मद मुनव्वर मिला? कहानी सुनाने वाले ने हाँ में सारी ला दिया। एक लंबी सांस ली और दुखी आवाज में बोला, हाँ, लेकिन न्यूयॉर्क के एक अस्पताल में आखिरी सांसें लेता हुआ मैं हैरत से उसकी तरफ देखने लगा। वो बोला, शफीक को एक पाकिस्तानी टैक्सी ड्राइवर ने मोहम्मद मुनव्वर का एड्रेस तलाश कर दिया। वो मुनव्वर की तलाश में निकला तो पता चला वो न्यूयॉर्क के एक छोटे से अस्पताल में शदीद जख्मी हालत में पड़ा है। शफीक अस्पताल पहुंचा, मोहम्मद मुनव्वर से मिला, उससे जज की कहानी की तस्दीक करवाई। मोहम्मद मुनव्वर अभी उसके सवाल का जवाब दे रहा था कि उसकी रूह कफ से अनसरी से परवास कर गई। मुझे झटका लगा और मैंने उससे पूछा, मोहम्मद मुनव्वर को क्या हुआ था? मेरे दोस्त ने लंबी आह भरी। मोहम्मद मुनव्वर ने अपनी टैक्सी में सवार एक शख्स से $500 लूटने की कोशिश की थी। मुसाफिर के पास रिवाल्वर था। उसने मोहम्मद मुनव्वर को गोली मार दी। पुलिस आई, उसे जख्मी हालत में अस्पताल शिफ्ट किया। मोहम्मद मुनव्वर ने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। वो 3 दिन की कशमकश के बाद इंतकाल कर गया।